Welcome in this session. I am Sridhar Nagargoze, your English teacher. We will learn Great Scientist 3.5. Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventor of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. You might have learned the Faraday's law. फॅराडेंचा जो नियम आहे तुम्ही सायन्सच्या बुकमध्ये अभ्यासला असेल. बट ग्रेट सायंटिस्ट मायकल फॅराडे he was a very famous, well known, and his work on electricity subject of the study in the form of Faraday's law. एक महान शास्त्रज्ञ आणि एक संशोधक म्हणून त्यांचा परिचय आपल्याला विज्ञानाच्या पुस्तकात फॅराडेच्या लॉमध्ये झालेला आहे. बट few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. पण त्यांचं जे प्रेरणादायी जीवन आहे हे मात्र खूप कमी लोकांना माहीत आहे. Michael Faraday was born into poverty-stricken family in dirty London suburb. Suburb एक उपनगर आहे लंडनमधलं, ज्या उपनगरामध्ये मायकल फॅराडेचा जन्म झाला. अँड दॅट suburb was very dirty and he born into poverty-stricken, म्हणजे अतिशय दारिद्र्य असलेल्या भागामध्ये हा जन्म झाला आहे आणि अतिशय घाणेरडं. He suffered from a speech defect as a child and he born with a speech defect child. वाचा दोष किंवा बोलताना काहीतरी अडथळा आहे अशा पद्धतीचं जीवन त्यांच्या वाट्याला आलं. He would pronounce rabbit as a wabbit, but he could not pronounce the r sound. So when he uttered a rabbit, he pronounced it wabbit. He could not even say his own name, would call him Faraday. त्यांचं स्वतःचं नाव फॅराडे असं होतं, पण रचा उच्चार येत नसल्यामुळं फॅराडेचा उच्चार ते फॅवाडे असं करायचे. Other children laughed at him and teachers did not help him and he was always teased by his friends. त्यांची मित्र त्यांना चिडवायचे कारण त्यांना स्वतःचं नाव पण व्यवस्थित म्हणता येत नव्हतं. And unfortunately his teacher did not help him at that time. When he was 12, his mother was forced to take him out of school and thus putting an end to his formal education. And when he was 12, his mother forced him to take him out of school. त्यांच्या आईने त्यांना शाळेतून बाहेर काढलं आणि त्यांचं जे औपचारिक एज्युकेशन होतं, स्कूलमधलं एज्युकेशन होतं ते थांबलं. At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. And after the school education, means finished the school education at the age of 13, he started working with a bookbinder. आणि एका पुस्तक बांधणीच्या कामामध्ये पुस्तक बांधणी किंवा बुक बाइंडिंगचं काम ते करत होते. बुक बाइंडर म्हणून काम करू लागले. अँड द होल डे ही वॉज बुक बाइंडिंग. अँड व्हॉट वॉज डुईंग ही ॲट द नाईट? द होल नाईट ही वॉज बिझी विथ रिडिंग बुक्स. ज्या पुस्तकांची बांधणी केली जायची दिवसभर ते सगळी पुस्तकं रात्री ते वाचून काढायचे. रीडिंग दस बिकेम हिज ओबेशन, म्हणजे त्याने वाचनाने पछाडलं होतं, अक्षरशः झपाटून टाकलं होतं. रीडिंग बिकेम हिज हॅबिट, ऑबेशन. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. And one day when he was binding one book and that book was related to the electricity, इलेक्ट्रिसिटीवर असलेलं एक पुस्तक बाइंडिंगसाठी आलं होतं आणि ते पुस्तक त्यांच्या नजरेला पडलं. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. ज्या पुस्तकाने इलेक्ट्रिसिटीची त्यांना ओळख करून दिली, विद्युत वीज हे काय असतं ते समजून सांगितलं आणि त्या दिवसापासून सून बिकेम लाईफ लाँग फॅसिनेशन, आणि आयुष्यभराची तीच एक आकर्षक गोष्ट ठरली ज्याच्यामध्ये त्यांनी आयुष्य झोकून दिलं. Faraday was still poor at 21 and he was working in a bookbinding, working with bookbinder. He was working as a bookbinder, but he did not get too much money. At the age of 21, he was still poor. म्हणजे वयाच्या 21व्या वर्षापर्यंतही दारिद्र्यातच जीवन काढलं होतं. Once a friend gave him a free ticket to public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. आणि त्यांच्या एका मित्राने त्यांना एक मोफत तिकीट दिलं, जे तिकीट
लंडनमधल्या रॉयल इन्स्टिट्यूशनमध्ये एक लेक्चर होतं एका प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांचं, आणि ते जे रसायनशास्त्रज्ञ होते ते होते हम्फ्री डेवी, आणि यांचं लेक्चर ऐकण्यासाठी त्यांना ती संधी मिळाली. Davy's work on chemicals and electrical lighting was subject of conversation among the scientists of that age. And at that time, his work, his means the Humphrey Davy's work was subject of conversation. तेव्हा त्या काळामध्ये त्यांच्या कामावर खूप वाद किंवा वादंग उठत होते, वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा होत होती, आणि त्यांचं काम हे केमिकल्स आणि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग म्हणजे विद्युत प्रवाह आणि विद्युत प्रकाश याच्या संदर्भातलं त्याचं काम होतं. 70 years later, across Atlantic Ocean in USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. 70 वर्षानंतर थॉमस एडिसननी बल्बचा शोध लावला, पण त्याच्या अगोदर 70 वर्षापूर्वी हम्फ्री डेवी यांनी याच्यावर काम सुरुवात केली होती, आणि 70 वर्षानंतर मात्र हे काम थॉमस एडिसननी पुढे पूर्ण केलं. That day in 1812, Faraday was spellbound by the Davy's lecture, and the day was in 1812. 1812 मधला तो दिवस होता, आणि डेवीच्या त्या लेक्चर्सनी अक्षरशः फॅराडे हा मंत्रमुग्ध झाला. ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्टेरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लुइड, आणि विद्युत प्रवाहामधला जो एक गूढ रहस्य आहे किंवा काहीतरी असं अद्भुत गोष्ट आहे, ही गोष्ट लिहून घेताना ते स्वतःला विसरून गेले. ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन द लेक्चर दॅट ही फॉरगॉट टू अपलॉड विथ द रेस्ट ऑफ द क्राऊड, अँड रेस्ट ऑफ द क्राऊड वॉज क्लॅपिंग अपलॉड, बट ही डिड नॉट दॅट क्लॅप बिकॉज ही फॉरगेट हिमसेल्फ. ते लिहिण्यामध्ये इतके दंग झाले होते की अनेक लोक टाळ्या वाजवत होते, पण हे टाळ्या वाजवायला पण विसरून गेले. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into book, meaning to gift his Davies someday. त्यांना असं वाटलं की एवढ्या सुंदर नोट्स आपण काढल्यात, या सगळ्या बुक बाइंड कराव्यात आणि डेव्हीला ह्या गिफ्ट म्हणून द्याव्यात की हे तुम्ही दिलेलं लेक्चर आहे, त्याच्यातले मी नोट्स काढलेले आहेत. Faraday decided that day that he didn't just want to sell the books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. आणि त्या दिवशी असं ठरवलं की ही डिड नॉट सेल द बुक्स. आता पुस्तकं विकायची नाहीत, पुस्तक कोणाला द्यायचं नाही, तर स्वतःचं एक पुस्तक लिहायचं, आणि तेही पुस्तक एक सायंटिस्ट म्हणून पुस्तक लिहायचं, ग्रेट सायंटिस्ट व्हायचं, ओन बुक. डेवी बिकेम हिज रोल मॉडेल, आणि हम्फ्री डेवीचं लेक्चर ऐकल्यापासून डेवी हे त्यांच्यासाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व होते. बट देर वॉज अ प्रॉब्लम. व्हॉट वॉज प्रॉब्लम? He did not have a social status, money or education to pursue science. He did not even any of them. या तिन्हीपैकी काही नव्हतं. स्टेटस नव्हतं, प्रतिष्ठा नव्हती, नॉट फॉर्मल एज्युकेशन शिक्षण नव्हतं, अँड नॉट मनी आणि पैसा पण नव्हता. आपल्याला माहीत आहे की समाजामध्ये या 3 गोष्टींना खूप किंमत असते, म्हणजे प्रतिष्ठा आहे, पैसा आहे आणि शिक्षण आहे, पण यापैकी काहीही नव्हतं. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. त्यांना असं वाटलं की एवढा विद्वान माणूस आहे, तो आपला मार्गदर्शक असला पाहिजे, मेंटॉर असला पाहिजे, आणि त्यांनी डेव्हीला रिक्वेस्ट केली. बट डेव्ही डिड नॉट ॲग्री इनिशियली. सुरुवातीला मात्र ते ॲग्री झाले नाहीत. फॅराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप्ट टाईम. पण ते निराश झाले नाहीत, ते पुन्हा प्रयत्न करत होते. He was trying again and again and requesting him to accept him as his a disciple and guide him as a mentor. त्यांना मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी काम करावं, मार्गदर्शन करावं असं वाटत होतं, पण डेव्हीने मात्र ते सुरुवातीला स्वीकारलं नाही. डेस्टिनी हॅड अ स्ट्रेंज प्लान इन द स्टोर फॉर हिम. कदाचित नियतीच्या मनामध्ये काही वेगळंच ठरवलं असेल नियतीने, त्यांच्यासाठी काही वेगळाच प्लान केला असेल. अ फ्यू इयर्स लॅटर अ केमिकल एक्सप्लॉजन हॅपन्ड इनसाइड्स डेव्हीज लॅब अँड ही वॉज टेम्पररीली ब्लाइंडेड. आणि दुर्दैवाने डेव्हीच्या लॅबमध्ये एक्सप्लोजन झालं, एक स्फोट झाला, आणि या स्फोटमध्ये डेव्ही हा काही प्रमाणामध्ये ब्लाइंड झाला, अंध झाला. ही नाव नीडेड अन असिस्टंट विथ अन एक्सलंट मेमरी टू हेल्प हिम. Now he needed an excellent assistant
हुज मेमरी इज एक्सलंट, म्हणजे ज्याची स्मरणशक्ती खूप तीव्र आहे, तीक्ष्ण आहे, असा एखादा असिस्टंट सहकारी पाहिजे होता. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फॅराडे अँड डिसाइडेड टू हायर हिम ॲज अ सेक्रेटरी. आणि तेव्हा लक्षात आलं की अरे, आपलं लेक्चर ऐकलेला एक मुलगा होता, तो आपल्याकडे आला पण होता आणि तो काम करायची इच्छा व्यक्त त्यांनी केली होती, चला आपण त्याला त्याचा सेक्रेटरी म्हणून ठेवूया. डेव्ही नेवर बिलीव्ड फॅराडे कुड डू एनिथिंग इन द फील्ड ऑफ सायन्स गोईंग बाय हिज सोशल स्टेटस अँड एज्युकेशन. डेव्हीनी ठरवलं की त्याला सेक्रेटरी म्हणून ठेवायचे, पण त्यांना असं वाटलं की हा काय करणार आहे, एक तर याच्याकडे स्टेटस नाही, पैसा नाही आणि मुळात म्हणजे त्याच्याकडं फारसं एज्युकेशन नाही, वयाच्या 12व्या वर्षी शाळा सुटलेला मुलगा हा काय करणार आहे. ही देअरफॉर डिसमिस्ड फॅराडेज ॲस्पायरेशन अँड ॲडवाइज्ड हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग. आणि त्यांना परत सांगितलं की अरे, तू याच्यात काही करू शकणार नाही, सायन्समध्ये काम करताना खूप एज्युकेशन लागतं, तू जा आणि तुझं बुक बाइंडिंगचं काम करायला सुरुवात कर, इथं तुला संधी नाही. फॅराडेज ही वर्कड द डे अँड नाईट अँड लर्न ॲज मच ॲज ही कुड अबाउट डेव्हीज एक्सपेरिमेंट्स. पण डे नाईट काम करून डेव्हीचे एक्सपेरिमेंट तो समजून घेत होता, डेव्हीचे सगळे प्रयोग त्यांनी समजून घेतले. सून फॅराडे बिकेम इनडिस्पेन्सिबल टू डेव्ही अँड वॉज प्रमोटेड टू हिज लॅब असिस्टंट. आणि डेव्हीच्याही लक्षात आलं की अरे, काहीतरी करतो या, आणि म्हणून त्यांनी सेक्रेटरीची त्याची बढती केली आणि त्याला लॅब असिस्टंट म्हणून लॅबमध्ये कामाला ठेवलं, प्रयोगशाळेत कामाला ठेवलं. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सायंटिफिक करिअर. आणि सायन्समध्ये, विज्ञानामध्ये एक करिअर करण्याची पहिली संधी मिळाली की त्याला लॅबमध्ये प्रमोशन दिलं. दो मच ऑफ हिज जॉब नाऊ वॉज क्लिनिंग लॅब्स, ॲटलिस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेव्हीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. आता काय काम होतं लॅबमध्ये, जस्ट ही वॉज क्लिनिंग लॅब, ही वॉज पुटिंग एव्हरीथिंग नीट, काही वस्तू व्यवस्थित ठेवणं आणि लॅब व्यवस्थित ठेवणं एवढंच काम होतं. पण फॅराडे यातही खुश होता, कारण फॅराडेला हे समजून घ्यायचं होतं की डेव्ही जेव्हा प्रयोग करतो तेव्हा प्रयोग बघता येतील, लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स काय काय आहेत ते. इवन देन डेव्ही डिड नॉट हॅव मच होप फॉर फॅराडे. म्हणजे आत्तासुद्धा डेव्हीला फॅराडेकडून काही फारशी अपेक्षा नव्हती की हा काय सायन्समध्ये करेल म्हणून. देन फॅराडे गॉट अनदर चान्स टू प्रूव्ह हिमसेल्फ. आणि फॅराडेला परत एक संधी मिळाली की स्वतःला सिद्ध करायची. वन डे डेव्ही ट्राईड टू recreate a famous electromagnetism experiments with fellow chemist William Wollaston, exploring why when electric current is applied to a wire it causes that wire to behave like a magnet. आणि डेव्हीनं one day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiments. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम एक्सपेरिमेंट्स करताना त्यांचा जो एक सहकारी शास्त्रज्ञ होता विल्यम वॉलस्टन, हा प्रयोग काय होता, हा प्रयोग असा होता की जेव्हा एखाद्या वायरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करते किंवा इलेक्ट्रिसिटी करंट सोडला जातो, तेव्हा ते वायर हे एखाद्या मॅग्नेटसारखं बिहेव करतं, मॅग्नेट म्हणून काम करतं. हे कशामुळं करतं काम, ऑब्वियसली द फोर्सेस वेर कनेक्टेड बट नोबडी हॅज फिगर्ड आउट हाऊ टू मेक इट हॅपन कंटिन्युअसली. हे घडतं, पण हे फिगर आउट करणं, हे शोधून काढणं आणि कशामुळं घडतं हे मात्र कोणी सांगू शकत नव्हतं. डेव्ही बिलीव्ड दॅट इफ ही कुड फाइंड आउट वाय इट हॅपन अँड कंट्रोल्ड इट देर कुड बी अ मेनी प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स ऑफ द फोर्स. आणि डेव्हीच्या लक्षात आलं की हे जर आपण शोधून काढलं तर काय होईल की याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स खूप होतील, व्यवहारात त्याचे उपयोग खूप होतील, पण हे शोधून काढणं महत्त्वाचं आहे. बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट अँड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. And Davy, though he was a very great scientist, but he was not able to figure out the process is happening in that wire. आणि म्हणून तो फ्रस्ट्रेट होता, निराश होता. He then teased Faraday, asking him to try his hand it, and after he was done cleaning the lab. आणि डेव्हीनी फॅराडेला अगदी म्हणजे चेष्टेमध्ये किंवा जसं आपण चिडवतो, त्यांनी सांगितलं की तुझी लॅब स्वच्छ झाल्यानंतर तू काय कर, हे शोधून काढ, बघ तुला जमतं का. जे स्वतः शास्त्रज्ञाला डेव्हीला जमत नव्हतं त्याने ते फॅराडेला सांगितलं. विदिन अ फ्यू डेज फॅराडे सॉल्व द प्रॉब्लेम. आणि बघा काय मिराकल आहे, जी गोष्ट चेस्टेनी त्याला सांगितली होती, थट्टा मस्करी करून त्याला सांगितली होती,
पण तीच गोष्ट फॅराडेने मनावर घेतली आणि रात्रंदिवस काम करून प्रॉब्लेम शोधून काढला. इनफॅक्ट ही वेंट फर्दर अँड द रिझल्ट वॉज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर. आणि एक इंडक्शन मोटर, ज्या मोटर असतात आपल्याकडे आपण वेगळ्या कामासाठी वापरतो, ते शोधून काढलं. विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इन टू कंटिन्युअस मेकॅनिकल मोशन. आणि ज्याचा उपयोग हा इलेक्ट्रिकल करंटमधून सतत अखंडितपणे एखादी गती निर्माण करण्यामध्ये मेकॅनिकल मोशनमध्ये झाला. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिव्होल्युशन. आणि इंडक्शन मोटरनी संपूर्ण क्रांतीच करून टाकली. फॅन्स, एअर कंडिशनिंग, स्विंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पॉवर टूल्स, कार्स, इवन ट्रेन्स अँड एरोप्लेन्स, इंजिन्स ग्रीव आउट ऑफ दिस सिम्पल डिव्हाइस विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ द मॉकरी डायरेक्टेड ॲज फॅराडे. आणि आज आपण जे फॅन पाहतो, एअर कंडिशनिंग पाहतो, काही सिलाई मशीन पाहतो, फोटोग्राफ्स पाहतो, वेगळे पॉवर टूल्स पाहतो, इवन ट्रेन आणि एरोप्लेन याचं जे काम चालतं, हे काम याच डिव्हाइसवर डेव्हलप होतं. आणि हे कशातून तयार झालं होतं? तर डेव्हीनी मायकल फॅराडेला एक चेष्टेनी थट्टामस्करीमध्ये हे करून बघ असं म्हणून दिलं होतं आणि त्यातूनच हे जन्माला आलं होतं. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी अँड द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. कीप वॉचिंग. थँक्यू.